साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर रोज दे नेम मुताबक पावन बाणी दी विचार सुनन समझण दे लई आपां गुरु चरणां दा ध्यान धरदे हां। सो आओ जो गुरबाणी शब्द सूही राग दे विचों आपां पढ़िया है, इस दी विचार शुरू करिए। विचार आरंभ करन तो पहलां आपस विच गुरफतेह दी सांझ पाउणी। सब ने बोलना जी आखियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा जो पावन शब्द धन गुरु अमरदास महाराज उन्हां दी मुबारक रसना दे राही उचारण कीता होया सुरिया है। वाहिगुरू धन गुरु रामदास महाराज पातशाह ने बड़ा प्यार दे विच भिज के जिक्र कीता। मनमुख विछुड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो। मनमुख भाव अपने मन दे पिछे लगन वाली जीव इस्त्री। जे गुरु दे अनुसार तुरीए तां आपां बन जावांगे गुरमुख। हुण इत्थे दो कैटागरियां ने, एक मनमुख दी आ, एक गुरमुख दी आ। हुण मन लवो भी एक नशा करन वाला व्यक्ति है जिन्हों आपां नशई भी कह दिंदे हां। जे कोई शराब पींदा ते उहनूं आपां शराबी कह दिंदे हां। हुण बंदे ने अत दा नशा कीता, शराबी है, ते उहनूं गुरमुख दा नाम नहीं देवांगे आपां कदे भी। ना कोई बच्चा, ना नौजवान, ना कोई भैन, ना कोई वीर ये नहीं कहे कि शराबी आ भी ये बड़ा गुरमुख आ। नशई आ ना कोई उहनूं कहांगे नहीं भी बड़ा गुरमुख आ, उहनूं आपां यही कहांगे भी शराबी आ, नशई है, तो बच के रहो, दूर रहो। इवें जिवें एक गुरु दी क्लास दे विचों सानूं इह समझण नूं सिੱਖਣ नूं मिलिआ भी पातशाह ने दो हवाले सानूं दिते ने, एक गुरमुख दा ते एक मनमुख दा। सो वाहिगुरू भला करे आपां इस गल नूं समझ गए। इस गल नूं समझना किवें आ कि भी जे गुरु कहंदा भी मनमुखा जिहड़ा वो भी नशई वर्गा, वो भी शराबी वर्गा। वो किवें? क्योंकि उहनूं अपने मन दे गलत फुरनियां दा नशा चढ़िया होया। हुण विचार ये आ भी जिहड़ा मनमुख आ उहनूं गलत अपने मन दे ख्यालां दा फुरनियां दा नशा चढ़ चुकिया गा। ते साडे समाज दे विच बंदा मनमुखी आ, गुरु ने भी उहनूं दस दिता। साडे समाज दी अख नूं भी पता बंदा अपने मन पिछे तुरन वाला, मन दी गल मनण वाला, मन मर्जी जिहनूं आपां कहने मन दी मर्जी करन वाला। पर सच इह आ भी उहनूं जिहड़ा साडे संसारक तल ते नवाजण वाला पक्ष आ ना, उत्थे जाके उहनूं गुरमुखां दा तुखल्लस दिता जांदा। कहंदे जी ये बड़ा गुरमुख बंदा। इस गल नूं आपां समझना भी जे गुरु मन पिछे तुरन वाले नूं मनमुख कहंदा, फिर साडे कोले कोई अधिकार नहीं है भी असीं उहनूं गुरमुख कहीए। गुरमुख केवल उही आ जिहड़ा गुरु दी मत अनुसार चलदा है।
ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਤੁਖਲਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰਖ ਨੂੰ। ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਲੱਛਣ ਇਹ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੁੜੀ ਦੂਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ ਬਲ ਗਈ। ਮਨਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਨੇੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਬਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ ਬਲ ਗਈ। ਬਲ ਗਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਭੱਟਾ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖਿਆਗਾ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ। ਹਿਵੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਛਿੱਲੀ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਥੇ ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੇਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਥੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ ਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਵੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ,
ਪਰ ਦੀਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਲ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸੂਰਜ ਮਚਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਛੇਕ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਦੀਵਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਮੱਚਦਾਗਾ, ਆਪ ਤਪਦਾਗਾ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਚ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜੀ ਦੂਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ, ਬਲ ਗਈ ਮਚ ਗਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਦੂਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਮੱਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਕੂਰ ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਂ ਪਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਨਿਕਲੇ ਦੁੱਧ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆ, ਸਭ ਰਸੋਈ ਦਾ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜੋ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਭਾਈ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਰੁਕ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਆ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਮਨ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾਗਾ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ। ਜੋ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੌਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੋਕਾ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੌਦਾ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਭਾਵ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ ਲੋਭ ਨਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਕੂੜ, ਕੂੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੂੜਾ, ਅੰਦਰ ਰੂੜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਕੂੜੇ ਦੀ। ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹੀ ਕੋ ਰਿਵਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸੌਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਆ। ਅੰਤਰ ਕੂੜ, ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ, ਕੂੜ ਲਈ ਕੂੜ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ। ਖਰੀਦਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਕੂੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੂੜ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰੱਬ ਰੱਬ ਰੱਬ। ਬਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਆ, ਕੂੜਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਆ। ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਬਸ ਪਾਣੀ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਕੂੜ, ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ, ਕੂੜ ਲਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕੂੜ ਵਿਹਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾ ਖਰੀਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਮੀਰ ਆ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਨੋਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਾ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁੰਬੜੀ ਆ। ਚੁੰਬੜੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਚੁੰਬੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਹੜ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਭਰਨ ਫਿਸਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਮੜੀ ਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਡੱਕਰਤਾ, ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਉਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜਾਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਸਈ ਸੀ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਸੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੁੰਬੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਪੱਖ ਕੀ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸੰਘਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 100% ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਦਬੂ ਦੁਰਗੰਧ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੰਦ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਗਤ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵ ਤੰਬਾਕੂ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸੁੰਘਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਭ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਬੂਟੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਸੰਘਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਅੰਦਰਲੇ ਤਲ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਧੂਆਂ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਉਨੀ ਗੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ, ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1607 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਭਰਮਾਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ
ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਗੇ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 1607 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆਇਆਗਾ। ਉਹ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬੂਟੀ ਸੁੰਘਾਈ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਚੰਗਾ ਗਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਭਾਵ ਦਇਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਐਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੀ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਨੌਬਤ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਰਸ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਬਸ ਇਹ ਤਰੁੱਠ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਨਾ ਖੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸੂਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਦੂਰੀ ਵੱਟ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਾਗਾ? ਨਿਕੰਮਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਔਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਮੱਥੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੇਵਕ, ਅਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਕੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਸ਼ੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਰਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੂੜ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਰੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖਾ ਉਹ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂ ਨਾ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਕੂੜ, ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ, ਕੂੜ ਲਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੂੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਪਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆਗਾ? ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਆ, ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ।
पर जदों आ बड़ा रोग लग गया ना, जिहड़े रोग का जिक्र तीजे पातशाह ने कीता गा, ये रोग लगन दे नाल बंदा मौत नूं भुल जांदा। ये आपां रोज पढ़दे हैं ना, ये तृष्णा बड़ा रोग लगा। फिर अगे की लिखिया, मरण मनो वसारिया, बंदा मरना ही भुल गया। वो तृष्णा किहड़ा, लोभ लालच दा रोग। वो लोभ लालच की आ, अखां नूं माड़ा देखण दा लोभ, कन्नां नूं माड़ा सुणन दा, जीव नूं माड़ा बोलण दा, हत्थां नूं माड़े काम करन दा, पैरां नाल अपने घर तो माड़े थां जाण दा, ये रोग लग गया। ये रोग बंदे नूं देखो किन्नी कि शक्ति दिंदा गा, सरीरक तल ते आपां कदे परख के वेखो। ना बंदा दिन दी परवाह करदा ते ना बंदा रात दी परवाह करदा, ना अपने मां प्यो दी डर आ गई, ना अपने भैण भरावां दा डर आ, ना पिंड दा डर, ना गुआंढियां दा डर। किन्ना निडर हो गया बंदा, मौत नूं भुल गया। हुण निडरता दी निशानी की है, बंदा मौत नूं वसार दिता। इस करके गुरु साहब जी कहते बहुत खतरनाक वड्डा भयानक रोग है, जियो तपत है बारो बार। फिर ये अजिहा रोग है, ये रोग विच पै के भावें तू मौत नूं भुल जावें, पर तेरे जीवन विच तपश इन्नी बन जावेगी, वो तपत नूं बुझाउण वाला, उस अग नूं बुझाउण वाला होर कोई नहीं होवेगा। इत्थे पातशाह ने लिखिया, कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै, बिन सतगुर मग ना पाया। सतगुर तो बिना तू असली रस्ते ते नहीं चढ़ सकेगा। मग तो भाव की रस्ता, भाव गुरु नाल जुड़ के ही तू असली रस्ते ते चढ़ सकेगा। अज तेरा रस्ता होर है ते गुरु तेरा रस्ता बदल देवेगा। चेता रखियो, लत्तां नूं किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ ना, प्रॉब्लम आ, बीमारी आ, डॉक्टर लत्तां बदल सकदा, पर जिस राही लत्तां जांदियां ना, पैर जांदे ने, डॉक्टर वो राह नहीं बदलदा। पर चेता रखियो, गुरु साडी जिंदगी दे विच रस्ता बदल दिंदा गा। वो शायद गुरु ना सरीरक तल ते लत्तां ना बदले, पर रस्ता जरूर बदलदा। डॉक्टर लत्तां बदल दिंदा, रस्ता नहीं बदलदा। जे डॉक्टर नूं कहिए ना जी मेरियां लत्तां तां रोज तुर के ना माड़े थां जांदियां ने, ठेके जांदियां ने, होर बुरे थावां ते जांदियां ने, ते इन्हां लत्तां दी आदत बदल दो तुसीं। वो कहंदा नहीं मेरे कोले तरीका नहीं है, मैं अजिही डिग्री कीती नहीं कोई है भी तेरा रस्ता ही बदलदा। हुण जिहड़ा गुरु डॉक्टर है ना, गुरु डॉक्टर साडे जीवन दा भाव रस्ता चेंज कर दिंदा, बदल दिंदा। फिर इत्थे एक नहीं अनेकां उदाहरणां आपां लै सकदे आ। भूमियां चाहे वो चाहे सज्जन, चाहे कौडा राक्षा, चाहे वो नूरशाह जादूगरनी असाम वाली, चाहे कोई भी व्यक्ति हैगा, जिहड़ा भी माड़े काम करदा सी उहदा रस्ता गुरु ने बदलिया। फिर प्यार वालिओ, आपां उन्ने माड़े काम नहीं करदे, आपां गुरु कोले आईए ते अपना रस्ता बदलीए। जे साडा रस्ता अज ठेकिਆਂ ते जाने आ ना, शराबां वल जाने आ, नशिਆਂ वल जाने आ, वेश्वा दे दरां वल जाने आ, असीं अज ब्यूटी पार्लरां वल जाने आ, ते वो रस्ता बदल दईए। कित्थों बदलिया जाऊ? गुरु बदलेगा। गुरु कोले आके गुरु दी गल सुननी पवेगी। फिर गुरु वो रस्ते ते तुरदिया सानू बीमारियां दसेगा भी तुहानू की बीमारियां चुंबड़नियां। हुण पता तो अक्सर सब नूं हुंदा, पर गुरु थोड़ा जिहा ना साडे ध्यान च गल लिया दिंदा गा। हुण पता तो है भी जे खंघ आ ना, तलिया खावांगे ते वधूगी, घटदी नहीं। पर चेता रखियो, वो छड्डिया नहीं, छड्डांगे कदों? डॉक्टर दे कहण ते। डॉक्टर कोले गए ना, उहने दसता भी किसी भी तरह दा कड़ाही दा पक्किया तलिया तां नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना। क्यों? उहने नाल गल ऐड करती, ब्रैकेट च पाती, मौत हो सकदी आ। बंदा डर गया, बंदा कहंदा छड्डता ही सब कुछ। ब्लड प्रैशर वधदा ना, भाव की दस दिता भी तै किसी भी तरह की ताकत वाली चीज नहीं छकनी। वैसे पता सानू भी आ, पर असीं छड्ड नहीं रहे, कुछ नहीं हुंदा। डॉक्टर ने नाल मौत ऐड करती, मर जाएगा। गुरु सानू इदां समझा दिंदा गा। गुरु साडे जीवन दे विच भाव साडा रस्ता बदल दिंदा है। फिर पातशाह जी कहते ने, कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै, बिन सतगुर मग ना पाया। गुरु तो बिना सानू कोई भी चंगे रस्ते ते नहीं पा सकदा। अगे पातशाह जिक्र करते ने, उजड़ पंथ भ्रमे गवारी। मैं खुद भी उजड़िया होयागा ते मेरा पंथ, मेरा परिवार भी उजड़ गया। उजड़ पंथ भ्रमै गवारी, खिन खिन धक्के खाया। देखो गुरु साहब ने की लिखिया ना, इन्हां विषय विकारां च फस के रस्ता ना बदलण करके तू खिन खिन राई मात्र, थोड़े तो थोड़ा वक्त भी तैनू धक्के मिलने ने।
ਉਹ ਧੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਲ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ। ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਦਰਲੇ ਤਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਏਸੀ ਰੂਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵੋ ਵੀ ਉਹ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਾਰੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਰਠ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਆਪੇ ਦਇਆ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਰਸ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਹਰੇਕ ਤੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਸਰ ਪਾੜ ਦੋ, ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਫਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਉੱਥੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਅਵਰ ਕਾਜ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਮਨਮਤੀਏ ਕੰਮ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਪਵੇਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਤੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਨ ਏਕੋ ਸੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।
ਹੁਣ ਮਨ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਗਾ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਾ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛਿੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ ਸੇਕ ਹਜ਼ਾਰ। ਛੇਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੋਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਸਿਰਜਣ ਭਾਰ। ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਥੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਵੇੜ ਲਵੋ, ਥੰਦਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਿੱਟ ਲਾਵੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਿੱਟ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਥੰਦਾ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਘਿਓ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਜਨ, ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਘਿਓ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨ ਏਕੋ ਸੱਚਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਸੱਚ ਰੂਪੀ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਥੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮਨ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਵੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ, ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਭੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਇਮਕਾ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਮਾਈ ਕੁਛ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਡੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਆ ਦੇ, ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਲਾ, ਪਰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਉੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਮੱਤ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਮੱਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦਾ? ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਵਿਹਲਾ ਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਖਤ ਵਿਹਲਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਮਨ ਮਨ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਔਰਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਲਾ, ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੋਰ, ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਰ, ਪੰਜ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਰ। ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ 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 ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਲਚੀ ਜੀਵਨ, ਮਤ ਵੱਡੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਜਨਮ, ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ